पहला तो मैं सारी प्रेस वालों का जी आया कहना धन्यवाद करदा क्यों सानू छोटे दर्शन करने चंडीगढ़ के मेरा ख्याल है 4 महीने हो गए। उस पहला अपन प्रेस कानफ्रेंसां हुई ने बहुते नौजवान मैनू निगाह खड़े जे सानू जे कहते साढ़े पेकी उत्ते जाके आए हैं पेकी ने साढ़े अपना जो दिल्ली दी दरां ने कि मैं उन्होंने धन्यवाद करते अज भी आए ने सारी प्रेस का धन्यवाद करदी हां। अज कल मैं फतेहगढ़ साहब आया थी बहुत बड़ा साडा इकट्ठ सीगा जे कह दीए वो कदे किसानों का नहीं सीगा या कदे मजदूरों का सीगा सारे मैं तो इकट्ठ में समझदा 99% लोगों का इकट्ठ जिहड़ा ਉਹਦਾ प्रबंध ਜਾਂ ਉਹਦਾ इकट्ठ करना ਇਹ ਸੀ लीडर कुछ कही जाए मैनू नहीं पता भी किहने करिया कि एडा प्रबंध वधिया ते एडी वधिया स्टेज चलाउणी ते सारा कुछ जिहड़ा ਉਹਦਾ करिया वो सारे जे कह दईए विच ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਲੋਕ ਆਰਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ फर्क यह है पहला असी कल्ले किसान जथेबंदियां वालों प्रोग्राम दे देंगे भी भारत बंद है भी बड़ा सहयोगी जो ट्रेड जथेबंदियों का उन्होंने कदे मीटिंग मुंडियां नहीं बालियां हुई वो बंद होंदा होंदा भी मैं की कहा भी थोड़ा जिहा जबरी बंद करवाना कानून जिहड़ा बंद होना सहमति नाल बंद होना है। साडी बात है जो उत्थे एक ट्रेड जथेबंदियां नाल जिन्नियां भी जथेबंदियां भारत दीयां किथे किथे भी काम करदियां मुलाजम जथेबंदियां कोई भी किते ट्रेड जथेबंदियां उन्हां नाल पिछले दिन च बाके ते मीटिंग हुई है तय हो वो सारे हिस्सा बनणगे जिवें रेलां अध्यापन होई है रेलां चलणगियां नहीं पर साडे किसानां तो जिवें कहंदे ने कचरे खाण वाले जिवें जब सरदा नहीं जिवें मैं बाड़ी चला बड़ा पर साडे ते गड्डी लैके जाणगे फिर भी साडे किसानां ने जाना ही जाना वो 6 तो लैके आठण दे 6 तक मतलब 12 घंटे लई बंद है। उस बारे मैं अज सोचा साथियों ने रह कर आप प्रेस कानफ्रेंस करके अपनी गल सारे लोग सारी दुनिया के चली ना ये एक प्रॉब्लम साडा ये अगर गल हैगी है। हाँ एक सरकार ने बीमारी लेंदी है पिछले साल मेरा अंदाजा उदों का है भी ये बीमारी नहीं क्यों जिद्दे की दुनिया पैदा हुई है मेरी समझ मुताबिक 2 मंदवाड़े आए पहला कि 2 मंदवाड़ियां च संसार जंग लगी पिछली संसार जंग तो परमाणु भी चल गया थी जेके 2 परमाणु चल गई थी तो मेरा ख्याल है रेगुलेशन भी आया घट्टो घट्ट 35 देशों के हुण तीजा मंदवाड़ा है दुनिया का हुण ये जंग तो ला नहीं सकते पहला जंग तो है नहीं भी तोपां दी लगी जा जे कह दीए राफल दी लगी AK-47 दी लगी हुण जे जंग का निपटारा पिछली दूसरी जंग का परमाणु नाल निपटारा होया उहदा हुण शुरुआत जंग की परमाणु नाल उदों का निपटारा होया 2 बंब चल के जंग खत्म हो गई थी बाहर चली थी हुण जंग जे शुरू हुई परमाणु नाल चलूगी। मेरा ख्याल है मैं अपना आप बंदा नहीं कहता मैं लाइसेंस बना ला कि रोटी खोवे ना हो एक देश ने सोचा साडे लोगों को सहूलतां मिल ना मिलन पर मेरे को परमाणु बंब ला नहीं चाहिए इस तो उन्होंने डरदे ने दुनिया के पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद ने सत्ता लोगों ने उन्होंने ये कहता भी एक इहो बहम फैला दो लोगों के विच भी बीमारी आ गई। देखो मेरे नाल वध पढ़े लिखे बैठे प्रेस वाले हो जुकाम सानू कितने नहीं होया खंघ सानू कितने हुई आप इन्ने बैठे मैं कहना हुण ही सद लो अपने भी टेस्ट करा लो तीजे सदे होने कराओगे जो फिर आप नवे नहीं लगते बंदा अपने पासे बस जाता भी यार एक सके ही होवे तो उनका कट्ठे बैठे ना बस सारे एक रोकण वास्ते बहाना बना के पिछले साल ये मैं पिछले साल भी धरने से बैठा था उदों सीगा संविधान बचाओ साडा लगातार धरना चल रहा था मैं जवाब देता थी मैं उठना अफसर शाही मेरे को आया प्रधान जी की गल मैं कहते बीमारी आ गई मैं घरे कि जिंदा ला घरे भी उदू तो आनी है
पर मैनू मेरी जथेबंदी के वर्करां ने मेरे आगुआं ने कहा नहीं तुहानूं उठना पऊ। मेरा कहण दा मतलब कि तीसरी एक तरीके नाल संसार जंग लिआंदी है ते जंग नाल सानूं वो प्रैस होवे, वो किते वाले लोग होण, वो कोई भी किता 99% लोगों को सानूं लड़ना पऊगा। हुण पिछले साल आ गई की हक नहीं बनता सरकार का, घट्टो घट्ट 4 दर्जन लोगों भी अपने घरे वग जाओ। 20 करोड़ लोग पैदल तुर के सारे भारत के विचों इधर ले इधर इधर ले इधर इधर ले इधर ते मेरा ख्याल है सैकड़े लोग होंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती उन्हें पहुंचते करना या किवें करना। ते फिर मोदी साहब ने तालियां बजातियां ते थालियां खड़कातियां, कोई उदों दवाई का इंतजाम नहीं रहा, फिर कोरोना पक गया जी। मैंने तो लगता भी कोरोना ने छुट्टी कट के आ गया, लगता कि दोबारे आ गया मेरे हिसाब मुताबिक भी कोई कोरोना नहीं, कोई बीमारी नहीं। हाँ एक गल मैं तुहानूं कहनी चाहुंदा, बंदे मरनगे, ये भी कह के जाना किवें मरनगे। उन्होंने 3 महीने बंद करके जिहड़ा प्रदूषण नूं पासे ढकता, जिहड़ा वातावरण जो है भी दिने तारे दिखण लग गए, वो इन्ना साफ करता। जदों मुड़ के प्रदूषण उत्थे गया दोबारे 100 ते पहुंचया ते फिर जिहड़े मेरे वर्गे बुढ़े जी ने ते जिन्होंने बीमारी है वो झड़क जाने ने ते सरकार ने कहना भी रुतु सिंह कहता भी कोई बीमारी ना लागे बंदे मरन, वो प्रदूषण ना मरन के बीमारी ना नहीं। ज्यादा सरकार फैसला कर रही भी 3 महीने दोबारे फिर जहाज बंद करने, रेला बंद करने, लोगों को पहला कहती वापस घरे बग जाओ ते असीं सारा कुछ करांगे बंद। ये साथ कुछ स्कीम बना ले। रौला प्रदूषण का बीमारी का नहीं है। प्रदूषण 1 महीना मैं हक का सारा बंद रखना चाहिए, घट्टो घट्ट कोई चीज नहीं चलनी चाहिए। इतों तक फैक्ट्रियां, इतों तक पट्ठे भी बंद करा देने चाहिए भी नहीं चलणगे, असीं साफ सुथरे साफ करने मरनगे प्रदूषण नाल ते बहाना कह के मर के बीमारी नाल सिर लाओ के साडे वर्गे साडे सारे लीडर सी कोई बीमारी नहीं। साडा असीं बस लखां के बंदे बैठे साडे तक कदे मरिया नहीं। अटैक होकर मर सकता है, एक्सीडेंट होकर मर सकता है। ये साडा कोरोना बारे है भी मतलब सानूं बाहर डरन की लोड़ नहीं। मैं दोबारा फिर कहना कोरोना नाल बंदे नहीं मरनगे ते जे प्रदूषण वधूगा तां लोग मरनगे बस। अंदोलन बारे दस दो की सारा काम कल दे बंद बारे थोड़ा डिटेल दस दो। मैं तो डिटेल तो यही है भी ਅਸੀਂ कोई भी संदेश सुनेहा देता है तो साडे अंदोलन वालों ते भारत के लोगों ने साडी हिमायत की। 23 तरीक का भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा मनाया सरहद के उत्ते, जिन्नियां भी जिथे जिथे साडे प्रोग्राम ने सारे धरने उत्ते हुण ते वध चढ़ के असीं कोई लीडरां ने प्रबंध नहीं करिया लोगों को लिजाण वास्ते। मैं कह जी आपदे आप नौजवान बसां लैके कोई भी साधन लैके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦਿਆ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਖ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 26 ਜਦੋਂ ਜੋ 26 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਹਿਰ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ 'ਚ मैं उधर नहीं जाऊं कि 26 तो बाद एक अंदोलन बन गया, मतलब भी पूरी सोच देना अंदोलन साडा स्तर रहा कि नहीं। कई बार सानू इस तरह आ जाता भी की सियाणप है किहदा कुछ है। एक तो साडे जिन्नियां सी जथेबंदियां बच्चे गराहाले आ गए, बच्चे सारे आ गए जिन्ने है साडे कोल 1 लाख वर्कर पक्का है। उन्होंने जेल जाण नूं कह दिओ जेल वग जू, उन्होंने कुछ भी करन नूं कह दईए वो सारा कुछ छड्ड के आऊगा उत्थे बैठो। जिहड़ी साडी वो ताकत है उस रात नूं साडी ताकत उत्थों दिंदी है, वो डटी रही। 2
ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 10-10 ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 10, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 20, ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਕੜ ਟਕਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 10 ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, 10 ਵਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, 10 ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 12,700 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ 5,000 ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੱਛਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੱਛਰ ਆਪਣੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜਾ 9 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਵਨ 9 ਮੰਜੇ ਡਾ ਲਈਏ, 9 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, 9 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੱਛਰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋੜੀ ਪੱਟਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੋੜੀ ਪੱਟਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੋੜੀ ਸਿੱਟਦੀ ਖੂਹ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾਲ ਚ ਜੜਨ ਲੱਗੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ 150 ਫੁੱਟ ਮੋਟਰ ਡੂੰਗੀ, 200 ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਲ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੂਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ? ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟ 11-11 12 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਛਾਇਆਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਇਆਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੱਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਲ ਜੁੱਟੇ। ਸਾਡੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਇਆ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਗੂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰਾਂ ਮੈਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੁੰਬਾ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੇਜੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਘਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਸੇ ਕੱਢਿਆ ਖੜਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾੜੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 42,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਇੱਕ ਸੇਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਠੰਡਾ ਮਤਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਸਾਖਤ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਬਣਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, 1-2 ਵਾਰਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1-2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਚੱਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਗੱਡੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲੂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ,
ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵਤੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਕਾਬਲੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਹਾਰ ਗਈ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਫੌਜ, ਮਤਲਬ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ RRS ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ, 1000 ਮੁੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੱਥ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੜਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਰੇ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਆਪ ਚ ਮਤਭੇਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਮਯਾਬ ਜੋ ਦੁੱਧ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੌਦ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਮਾ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਵਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਟਰ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਰਾਹ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੰਡੋ ਡੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਣੀ ਪੱਕੂਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲਤਨ ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਈਏ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਰੁਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 81% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੇਨ UK ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ 2 ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਝੀਏ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ 2 ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੜੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਉਹ ਇਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਸੰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਭੱਠੇ ਚੱਲੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਫਰਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਢੱਠੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਝਾਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਰ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਗਾ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਫਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਲ
ਕੱਲ ਹੀ परसों मेरे इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾ ਕਿਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਗ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਕਿਆ ਕਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਹਟਿਆ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਾ ਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਵਿਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣੂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਹੀ ਖੜੋਗੇ, ਛੇੜ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਖਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਓ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬੜੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਿਓ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਪੀ ਕੇ ਡੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੰਤਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਰਸਤਾ ਖੋਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਰਕਾਰ ਖੋਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ? ਡੈਡਲੌਕ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ? ਰਸਤਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਜਣੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜਣ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ। ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕਿੱਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਾਇਆ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੇ ਜੇਤੂ ਬੜੇ ਵੇ ਖਾਣੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਡੀ ਬੰਕ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਐ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਹੈ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ 19%। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰੇ ਉਹ ਵਧਿਆ 300%। 170% ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਹੈ, 65% ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ 65% ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਲਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦੇਣ 300% ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਕੱਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਝੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਓ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਢੋਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਝੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖਾਤੇ। ਰੁੱਦੂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ। ਰੁੱਦੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਸਤਾਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਅ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਅ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਅ। ਕਦ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਬਕਵੇਂ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾਲ ਫੜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿਨੇ? ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਡਾਨੀ, ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਹੁਣ ਲਾਭ ਮੇਰੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੂਦੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੂਦੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਮਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਬੇਟਾ ਮੰਨੇ ਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਆ 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲੇ। ਗਲਤ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਆਪ ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ।
ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀ ਗਾ, ਸਤਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਨਾ ਕੱਲ ਜਾਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਾਏ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬੋਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਨੇਗ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। 2 ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪੰਦੇਰ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਦੇਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਗਰਾਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੂਹਰਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਲੂ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ 2022 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੌਸਲਾ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੂਗਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਗਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਲਿਆ ਨਾ 2 ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਊ ਨਾ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗਾ, ਵਿਆਹ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਵਿਚੋਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਫਸੀਏ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਦੀ 14 ਤੋਂ 12 ਕਰਤੀ, ਥੋੜੀ ਸਕੀਮਾਂ 16 ਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 4% ਤੋਂ ਜੇ 100 ਦਾਣੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 2% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੂੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 0. ਪਹਿਲਾਂ 70 ਤੇ 0. ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਕੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਤਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਪਾ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਭੜੂਲੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਬਰ ਆਪੇ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਬਰ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਤਾਂ ਬੜਾ
ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਠੋੜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅੱਛਾ। ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 9 ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਮੰਨਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਲੇਡੀ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਉਜਣ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਮੋਰਚੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਬਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 30 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਣਾਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ 10 ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘਾੜਾ ਮਾਰਨਾ। ਨਾਮ ਨਿਰਵਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਵੇਲੀ ਭਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਤਾ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦੂਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਤੋਰੀ ਬਾਕਰ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਰੁੱਦਰ ਜੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਬਣਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਕੀ ਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆਖਰੀ ਹੋਈ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹਾਲ ਸੁਧਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਗਰਾਹ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਮਰ 1-1 ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ